ओम शांति 18 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निज उपरे निजे ही दया कर। बाबा जो श्रीमत देउछंती सेही अनुसारे चालु थाओ। बाबांकर श्रीमत हैला पिलामाने समय नष्ट कर नाही, ठीक काम कर। आजिर प्रश्न, जो माने भाग्यवान संतान अटंती सेमानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? जो माने भाग्यवान संतान अटंती सेमानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? उत्तर, भाग्यवान पिलामाने सकाळु सकाळु उठी बाबांको बहुत स्नेहरे मने पकाइबे। बाबांका सहित मीठा मीठा कथा हेबे। केबे भी निज उपरे निर्दय हेबे नाही। सेमाने सम्मानर सहित पास हेबार पुरुषार्थ करी निजको राजपद पाइबा पाई योग्य करिवे। ओम शांति। पिलामाने बाबांका सामनारे बसिछंती, तेणु जानिछंती जे इए आमर बेहदर बाबा अटंती एवं आमको बेहदर सुख देवा पाई श्रीमत देउछंती। तांको पाई गायन करा जायछि, दयार सागर मुक्तिदाता बहुत महिमा करिथांती। बाबा कहउछंती केवल महिमार मध्य कथा नुहे, पिलामानंकु मत देवा तो पितांकर कर्तव्य। बेहदर बाबा मध्य मत देउछंती, से सर्वोच्च बाबा अटंती, तेबे निश्चित तांकर मत मध्य सर्वोच्च हेब। आत्मा ही मत ग्रहण करिथाए, आत्मा ही भल किंबा मंद काम करिथाए। एही समय रे दुनिया को रावणर मत मिलुछि, तुम पिलामानंको रामंकर मत मिलुछि। रावणर मत द्वारा निज उपरे निर्दय होई ओलोटा काम करिथांते। तेणु बाबा श्रीमत देउछंती, कहउछंती भल काम कर। सबुठारु भल कार्य हेउछि निज उपरे दया करिबा। तुमे जानुछ जे मु आत्मा शतो प्रधान थिली, बहुत सुखी थिली। पुणी रावणर मत मिलिबा द्वारा तुमे तमो प्रधान होई जाइछ। एबे बाबा पुणी मत देउछंती जे प्रथमे बाबांकर स्मृति रे रुह, एबे निज उपरे दया कर। बाबा एही मत देउछंती। बाबा दया करि नाहांती, बाबा दया करि न थांती, बाबा तो श्रीमत देई थांती। एभली कर्म कर। निज उपरे निजे ही दया करिबा। निजको आत्मा भाव एवं निजर पतित पावन बाबांको मने पकाओ, तेबे तुमे पावन होई जिवो। तुमे पावन किपरि होई पारिबो? बाबा राय देउछंती। बाबा ही पतितंकु पावन करुछंती। से श्रीमत देउछंती। जदि तांकर मतरे चालु नाह, तेबे निज प्रति निर्दय हेउछ। बाबा श्रीमत देउछंती कि पिलामाने समय नष्ट कर नाही। यही पाठ को पक्का करि निय जे मु आत्मा अटे। शरीर निर्वाह पाई धंदा आदि भले कर, तथापि मध्य समय बाहर करी उपाय रचना कर। धंदा आदि करुथिले मध्य आत्मार बुद्धि बाबांक आड़कु रहिबा दरकार। जेपरी प्रेमिका प्रेमिक भी काम तो करिथांती ना, उभय परस्पर प्रति समर्पण होइथांती, किंतु एठारे एपरी हुए नाही। तुमे भक्ति मार्ग रे भी मने पकाउछ। केही केही कहिथांती जे किपरि मने पकाइबी? आत्मार परमात्मांकर रूप कौन, जाहाकु मने पकाइबी? काहिंकि ना भक्ति मार्ग रे तो गान करिथांती जे परमात्मा नाम रूपरु अलगा अटंती, किंतु एपरि नुहे। कहिथांती मध्य भ्रुकुटी मध्य रे आत्मा तारका सदृश अटे। पुणी काहिंकि कहिथांती जे आत्मा कौन, ताकु देखि पारिबो नाही। ताहा ही तो जानिबार जिनिस। आत्मा को एवं परमात्मा को जानिबार कथा। से अति सूक्ष्म जिनिस अटंती। जुळुजुळिया पोकोठारु मध्य सूक्ष्म अटंती। शरीररु किपरि बाहरी जाउछि जना भी पड़ी न थाए। आत्मार साक्षात्कार मध्य होई थाए। आत्मार साक्षात्कार हेला तो कौन हेला? ताहा तो तारका समान सूक्ष्म अटे। तेणु निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाओ।
ଯେପରି ଆତ୍ମା ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ଅଲଗା ହେବ। ବାକି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବହୁତ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, କେହି କମ୍ ପାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। କିଏ ମହାରାଜା, କିଏ ଦାସୀ, କିଏ ପ୍ରଜା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଅଟ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ବି ଅଛି ତ ନଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେବେ ତ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ମିଳିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କିପରି ବି ହେଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମେ ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପାପର ବୋଝ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି। ତାକୁ କିପରି ବି ହେଉ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ତମୋପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ପତିତ ଭାରତ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହେଉଛି। ବାକି ସେମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତୁମେ ହେଉଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଭାରତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଥିଲା। ଏବେ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି କଥାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ତ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ଏଠାରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଫେରସ୍ତ ହେଉଛି। ଯାହା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଋଣ ରୂପେ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଶି ଗୋଟିଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଲହୁଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଲହୁଣୀ ଥିଲା। ଏହା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ତୁମେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତେବେ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। କେବଳ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ରାଜବଂଶ ଥିଲା ନା। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସଭିଙ୍କ ପାଦରେ ପଦ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଅଗଣିତ ଧନ ରହିବ। ପଇସା ପାଇଁ କେହି ପାପ ଆଦି କରିନଥାନ୍ତି। ଅମାପ ଧନ ଥାଏ। ଆଲ୍ଲା ଅବଲଦିନର ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ଆଲ୍ଲା ଯିଏ ଅବଲଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାନ୍ତି। ମୀରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନାଚୁଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହା ହେବୁ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛେ, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ତ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଥିବେ, ତେବେ ନିଶା ରହିବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆଉ କେହି 84 ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବା, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତୀର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପା ବୁଝିବେ ତ ପିଲା ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମା ବାପା କେତେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ। ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୂଳର ଚାରା ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ବୁଝିବେ। ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଦେଖ କିପରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚାରା ଲାଗୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତଗୁରୁ, ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିନଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଅସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ। ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନିଜ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ପିଲା ମାଆକୁ, ପତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରୁଛି। ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିଦେଉଛି। ପିଲା ଦେଖୁଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରୁନାହିଁ। କିପରି ଖରାପ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ତ କେବଳ କହୁଥିଲ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏପରି କ'ଣ କହୁଥିଲ ଯେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କର। ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହୁଁ? ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ନର୍କବାସୀ କରିଦେଇଥାଏ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧା କଳ୍ପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାରା କଳ୍ପ ହିଁ କହିବା, କାହିଁକି ନା କଳା ତ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନ ହେଲେ ବାଳକଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବିକାର କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ? ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ବିକାର କ'ଣ ଜଣାଅଛି।
ତେବେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ମାୟା ବିଲକୁଲ ଅସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ, ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ବିବାହ କରୁନାହିଁ ତ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କେତେ ବି ବୁଝାଅ କେବେ ହେଲେ ମାନିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମା ବାପା କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। 3 ପାଦ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଶରୀରରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛ, ସେହିଭଳି ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କିପରି ହୋଇପାରିବ? କେତେ ନିନ୍ଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆସି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖେଳ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସୈନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ନୌକା ପାର କରୁଛ। ତୁମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀମତ ଦାତା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ମହିମା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା, ଭାରତର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଉଛ। ମୁଁ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟେ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଡବଲ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ଦେବତା ହେଉନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ପୂଜା ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀର ରାୟ ନେବେ କି? ଯେତେବେଳେ ପତିତ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ରୁହାନୀ ବାବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,
ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ शांति गुड मॉर्निंग। बाप को नमस्ते, टीचर को नमस्ते, सदगुरु को नमस्ते, धर्मराज को नमस्ते, सर्व संबंधों में नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बाबा को मने पकाइबा सहित अन्य मानंकु निज भली करिवार सेवा मध्य करिबा उचित। चैरिटी बिगिन्स एट होम। दान पुण्य निज घरु आरंभ करा जाए। समस्तंकु स्नेहर सहित बुझाइबा को हेबो। 2 नंबर। यही पुराना दुनिया ठारू बेहदर वैरागी हेबाकु पड़िबो। खराब कथा शुण नाही, खराब कथा देख नाही। आमे सेही बेहद बाबांकर संतान अटु। से आमको कुबेरर संपत्ति देउछंती। एही खुशी रे रहिबार अछि। आजर वरदान। निजर प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्म को फलदायक करुथिबा आत्मिक प्रभावशाली आत्मा हुआ। जेतेबेले कि कौनसी आत्मार संपर्क रे आसुछ ता प्रति तुमर मनर भावना स्नेह सहयोग एवं कल्याण प्रभावशाली हेउ। तुमर प्रत्येक वाणी काहाकु भी साहस एवं शक्ति देबारे प्रभावशाली हेउ। साधारण कथावार्तारे तुमर समय न जाऊ। सही भली तुमर प्रत्येक कर्म मध्य फलदायक हेउ। चाहे निज प्रति हेउ बा अन्य मानंक प्रति हेउ। परस्पर भितरे मध्य सबु प्रकार रे प्रभावशाली हुआ। तेबे सेवा क्षेत्र रे जदि आत्मिक प्रभावशाली हेबो तेबे जाई बाबांकु प्रत्यक्ष करिवार निमित्त होई पारिबो। आजिर स्लोगन। एभली शुभचिंतक मणि हुआ जहाँकि तुमर किरण विश्व को आलोकित करि पारिबो। एभली शुभचिंतक मणि हुआ जहाँकि तुमर किरण विश्व को आलोकित करि पारिबो। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा। संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुआ। वर्तमानर समय अनुसार शीतलतार शक्ति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति रे निजर संकल्पर गति को एवं वाणी को शीतल तथा धैर्यशील कर। जदि तुमर संकल्पर गति तीव्र वेगी होइथिबो तेबे बहुत समय व्यर्थरे नष्ट होइजिबो जहाको तुमे नियंत्रण करि पारिबो नाही। सेथिपाई जदि शीतलतार शक्ति को धारण करि नेबो तेबे व्यर्थ ठारो सुरक्षित होइजिबो एवं काहीकि कोण एमिति नुहे सेमिति यही भली व्यर्थर तीव्र गति ठारू मुक्त होइजिबो। ओम शांति।